پر عبادت کرو اور عبادت بھی پورے شریر کی کرو. دیکھیے اللہ یہ پورے شریر, ہاتھ کی عبادت, ہاتھ کی ایکسرسائز, اللہ اکبر, رکوع کر رہے ہیں آپ, یہ کمر کی ایکسرسائز, ریڑھ کی ہڈی بالکل سیدھی ہونی چاہیے, کمر ایسی ہونی چاہیے رکوع میں. کوے کی چونچے مت مارو نماز پڑھتے وقت. بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا قل اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, اللہ اکبر, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان اللہ الحمد للہ, اللہ اکبر, کوے کی چونچے مار کے بھاگ رہے ہیں, نہ کمر سیدھی نہ قیام صحیح. تو آپ پہلے رکوع میں جائیں اور یہ انگلیاں کھلی رہیں, یہ رکوع سیکھو. نمازیں تو بہت پڑھی ہوں گی, سیکھو یہ انگلیاں کھلی ہوں, مضبوط طریقے سے گھٹنا پکڑو, ہاتھ ٹائٹ کرو سیدھے, اور کمر بالکل سیدھی. اس کے بعد پڑھو سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, ایسے نہیں, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم ایسے نہیں, ایک ایک جملہ صاف, ایک ایک لفظ صاف. سبحان ربی العظیم, ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, 3 بار, 5 بار, 7 بار, کم سے کم 3 بار اس کو پڑھیے. لیکن کب؟ اللہ اکبر, سبحان اللہ, تب تک کمر سیدھی. پہلے پکڑو گھٹنا, کمر سیدھی. جب آپ پوری طریقے سے جب رکوع میں چلے جائیں اور آپ کی کمر جب بالکل سیدھی ہو جائے, اس کے بعد پڑھو سبحان ربی العظیم. کمر سیدھی کرنے میں بھی تھوڑا سا وقت لگے گا, یا تو گئے اور جانے سے پہلے ہی شروع ہو جاتی سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, ابھی پکڑا نہیں پوری طریقے سے سبحان ربی العظیم, سبحان اللہ. جب تک پکڑا تب تک 3 پورے ہو گئے, سب اللہ لمن حمدہ, اللہ اکبر, ماری کوے کی چونچ, ہو گئی 4 منٹ میں 4 رکعت پڑھ کے نکل گئے. چلو یہ نماز پڑھ رہا تھا کہ چونچو کا مربع تھا, یہ کیا تھا؟ اور پھر کہتا کہ اللہ میری سنتا نہیں ہے, اتنی نماز بھی پڑھ رہا ہوں. ارے ایسی نماز, شاید ایسی نمازوں کے بارے میں اقبال نے کہا تھا, وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی, وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی, اسی کو ترستے ہیں آج منبر و محراب. آج اس سجدے کی ضرورت ہے. آدمی دونوں ہاتھ زمین پر رکھے, ناک اپنی زمین پر رگڑے, ماتھا اس کا زمین پر ہو. مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا, کہاں چلی گئی تمہاری وہ نمازیں, تمہارے وہ سجدے کہ جب تم سجدے میں اپنا سر رکھتے تھے اور بارشیں نہ ہوا کرتی تھیں, قحط پڑا ہوتا تھا, تم مسجدوں میں نماز کے لیے جاتے تھے اللہ سے دعا مانگنے کے لیے کہ اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے, لوگ بھوکے مر رہے ہیں, فصلیں تباہ ہو جائیں گی. ایک سجدہ کرتے تھے, اور اس سجدے میں جب رب کو پکارتے تھے تو ابھی سجدے سے سر نہیں اٹھتا تھا کہ چاروں طرف سے بادل چھا جاتا تھا. اور جب تک تم نماز پڑھ کے سلام پھیرتے تھے آسمان سے موسلادھار بارش ہونے لگتی تھی. کہاں چلی گئی وہ تمہاری نمازیں, کہاں چلی گئی تمہاری وہ عبادتیں؟ آج تم سجدے میں جاتے ہو, کہتے ہو اللہ میرا حال دیکھ, اوپر سے آواز آتی ہے بندے اپنا نام اعمال دیکھ. ایک ہماری بھی نمازیں ہیں, ادھر بھی سجدہ, اللہ سے بھی مدد, غیروں کے سامنے بھی دامن پھیلے ہوئے. کہاں سے صدا سنیں, جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا. جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں, اور میرے بندے تجھے نماز میں کیا ملے گا؟ تیرا دل لگا ہی نہیں ہے, تو نے رب کو معبود سمجھا ہی نہیں ہے, تو نے اللہ کو مشکل کشا جانا ہی نہیں ہے, تو نے رب کو حاجت روا مانا ہی نہیں ہے. نماز اس لیے پڑھ رہا ہے کہ تیرے باپ دادا پڑھتے آئے ہیں. ارے نماز تو ساری مشکلوں کا حل تھا. نماز کے لیے تو حکم ہے, نماز کے لیے تو یہ حکم ہے کہ آئے میرے بندو صبر میں, صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے
मदद मांगो। या अय्युहल्लज़ीन आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज के जरिए तुम अल्लाह की मदद हासिल करो, अल्लाह से मदद तलब करो। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। चलिए आज तुमसे एक सवाल करता हूं और देखता हूं कि कितने लोग गौर से सुन रहे हैं मेरी बात। अल्लाह ताला ने यहां दो चीजें पेश की हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। क्या कहा? सब्र के जरिए और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। कितनी चीजें बताई? दो। तो कहना क्या चाहिए था अल्लाह ताला? इन्नल्लाह मअस साबिरीन वल मुसल्लीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ और नमाज पढ़ने वालों के साथ है। दोनों बातें जब कहीं तो दोनों के साथ होना चाहिए ना। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? इन्नल्लाह मअस साबिरीन। मदद कह रहा अल्लाह सब्र और नमाज के जरिए मांगो, लेकिन आगे कह क्या रहा है? अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये नहीं कहा उसने कि नमाज पढ़ने वालों के साथ है। कभी सोचा क्यों? और कभी आपने मौलाना लोगों से सवाल किया कि यहां दो चीजें बताई अल्लाह ने कि सब्र और नमाज के जरिए मदद मांगो, तो आगे ये क्यों कहा कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है? ये क्यों नहीं कहा कि सब्र करने वाले और नमाज पढ़ने वालों के साथ अल्लाह है? अच्छा एक बात बताइए, नमाज सबसे बड़ी इबादत है। इबादतों में तौहीद के बाद, कलमे के इकरार के बाद सबसे बड़ी इबादत क्या है? नमाज। तो नमाज का लफ्ज़ पहले आना चाहिए, नमाज का लफ्ज़ पहले आना चाहिए, लेकिन आ क्या रहा पहले? या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। पहले सब्र आ रहा है, बाद में सलात आ रहा है। यानी पहले सब्र और बाद में नमाज, इन दोनों के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। पहले नमाज आना चाहिए, लेकिन पहले सब्र आ रहा है। क्यों? मैं समझता हूं कि शायद ये तकरीर मैंने कहीं ना की हो, ये जुमले मैंने अभी तक कहीं नहीं बोले हूं। तो सुनो, नमाज पढ़ना बहुत आसान है, सब्र करना आसान नहीं है। यहां मुश्किल चीज को अल्लाह ने पहले पेश किया है। अजान की आवाज आ रही है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इमाम पहुंच गया, मुअज्जिन हय्या अलस सला, आओ नमाज की तरफ। हम वुजू बनाकर नमाज के लिए जा रहे हैं, अभी मस्जिद में पहुंचे नहीं कि किसी ने रास्ता रोक कर कह दिया, आपका बेटा बहुत सीरियस है, आपकी माँ बहुत सीरियस है, तड़पड़ा रही है। मेरे भाइयों, यकीन मानिए कि ऐसे मौके पर इंसान का सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा अपना बेटे का जब बीमारी का नाम सुनेगा। हो सकता है कि फिर वो मस्जिद के दरवाजे तक भी न जाए और वहीं से पलटी मार दे कि नमाज तो मैं बाद में भी पढ़ लूँगा, कज़ा भी हो जाएगी। लेकिन बेटे को वक्त से पहले हॉस्पिटल पहुंचाना ज़रूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि हॉस्पिटल ले जाते हुए देर हो जाए और डॉक्टर ये कह दें कि तुमने 10 मिनट देर कर दी, अगर 10 मिनट पहले लाए होते तो मैं बच्चे को बचा लेता। मेरे भाइयों, ऐसे मौके पर इंसान पर सब्र नहीं होता है। सब्र करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा, नमाज तो तुम पढ़ ही लोगे, नमाज तो पढ़ना बहुत आसान काम है, लेकिन बेटे की बीमारी, माँ की और बाप की बीमारी सोच सुनकर तुम पे सब्र नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसे मौके पर सब्र का दामन तुम्हें नहीं छोड़ना है। इस मौके पर सब्र के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। सब्र, आपको मालूम है अल्लाह के रसूल एक कब्र के पास से गुजर रहे थे, वहाँ एक औरत बैठी हुई थी जिसका बच्चा इंतकाल कर गया था और वो अपने बच्चे की कब्र पर बैठ कर रो रही थी। अल्लाह के नबी ने उससे कहा, अल्लाह की अमानत है, ले लिया, चलो तुम सब्र करो। वो पहचान नहीं सकी कि ये अल्लाह के रसूल हैं। उसने क्या कहा, अरे चल जा यहाँ से।